الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه بالأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة ثانية سميتها قرينة المهية، لطيفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في العلم. تكفيك علما إن تريد أن تكتفي أنها بزبدة فنكتفي. الله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفل زلدي. أقسام حكم الأكل لا محالة هي وجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام فافهم لذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال من جائز في حقه تعالى. ومثل في حق رسل الله عليه تحية الإله فالواجب الأكلي ما لم يقبل الانتفاع بذاته فارتهلي والمستحيل ما لم يقبل بذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا وقع. ثم اعلم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العلم من غير شك حديث مستقر لأنه طمع به تغير. قدسه وجوده بعد آدم وجده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بوجود من واجبات الواحد المعبود. قائل بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها وصفة سلبية وينقدم بالذات فلم والبقاء يمه بنفسه منك تقوم فلكل الغير ودنية بالذات أو صفته العلية. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبيعة إلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو المحال فاشتكي بأنه يبدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المجلي فهو جليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفات المعاني سبعة للرب علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمر فالقصد وبالأمر فاقرأ مرا. وقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وهو المتعلق بصفاته أسمد ومن ما عدا الآيات فعلم الجسم والكلام السامي تعلق بسائر الأجسام والقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها وتقاسم بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قادمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلما لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا وكل نظم به سواها فهو الذي بالفضل قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل وهو المقتدر
وجائز في نكيه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصلاة وجب على الإله قد أساء الأدب فاسم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا ثناء والركوع جائز بالعقل وقد أتى به دليل النقل واسر جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضد عليهم وجائز كالأكل في حكيم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والأولي والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير بكل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام وقد مضى بسائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وقلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي فجدد توبة للأوزار أتيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما حيث السماوات وسبيل الناسكين العلماء وخالص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسرار والذكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأهوال تتقي معالم الكمال وكل ذل ربي لا تطعني عنك بقطع ولا تغيب للأمات بخير يا رحيم الرحماء لله على الدوام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fi qawli wa laysa bil hurufi ilah. Wa fi qawli, dan sabik pada perkataanku. Mana perkataan bagi nazib? Perkataan bagi syarih itu juga lah perkataan bagi nazim. Laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Itu makna wa laisa bil hurufi ilah. Sifat kalam Allah Ta'ala tu tidak
bersegala huruf dan tidak berspakailah ia dengan segala tertib dahulu dan kemudian seperti mana kalam yang baharu yang kita maklumi. Sabit pada perkataan nazim gitu tu, raddun ialah sebagai nak tolak, ialah sebagai nak rak, nak menolak. Aidan juga, sebagaimana nak tolak alal mu'tazilati, aidan juga nak tolak alal karamiyati, di atas puak karamiyah. Puak karamiyah ni ashab Muhammad bin Karam. Pengikut-pengikut atau atba' pengikut-pengikut atau ashab pengikut-pengikut bagi Muhammad bin Karam. Yang mana dia ni firqatun, satu firqah zahabat ila tajsimi wat tashbihi. Begitu. Iaitu satu puak yang berpendapat yang menjalanilah ia satu puak ni kepada mentajsim, menjisimkan Allah. Wat tashbih dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Fok sesak lah ni karamiyah ni. Tuh wal hanabilati. Atah pada kata karamiyah. Jadi perkataan nazim walaisa bil hurufi ilah tu ialah raddun aidan alal karamiyati wal hanabilati. Ialah sebagai nak menolak juga di atas puak karamiyah dan puak hanabilah. Tuh. Tapi hanabilah di sini dengan makna siapa ni? Laisal muradu bihi, bukanlah maksud dengan apa? Dalam tak ada yang sebut tu. Wal hana qauluhu qaulu syarihi wal hanabilatu ni wal hanabilati ni al muradu bihim firqatun minal firaqid dhallati. Yang dimaksudkan di sini dengan hanabilah tu ialah satu puak daripada beberapa puak-puak yang sesat. Gitu. Bukanlah Imam Ahmad bin Hanbal tu bukan. Walaisal muradu bihim, dan bukan yang dikehendaki dengan mereka itu Hanabilah tu atba'ul Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan yang dikehendaki dengan kata Hanabilah di sini tu ialah atba'u Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan yang dikehendaki dengan kata Hanabilah di sini tu ialah pengikut bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Fa'innahum, karena bahawasanya mereka itu atba'. Fa'inna atba'al imam tadi. Pengikut bagi Imam Ahmad bin Hanbal tu munazzahuna 'anil qauli bidzalika. Tuh menyucilah mereka itu daripada berpendapat seperti demikian itu. Seperti demikian mana? Demikian Hanabilah yang dikatakan sesak ni. Kalau ada abik mula lain laisa bil muradu bihim atba'ul Imam Ahmad bin Hanbal walakinnahum ta'ifatun min mutaakhiril Hanabilati. Wa qama Ibnul Jauzi fi daf'i syubahit tashbih bi raddi alaihi. Ada dhabit mulai dhabit gitu. Laisal muradu bihi, bukanlah yang dikehendaki di sini. Laisal muradu bihim atba'u Imam Ahmad bin Hanbal. Sama dah situ. Walakinnahum, dah siapa hak kehendak sini? Walakinnahum, akan tetapi mereka itu yang dikehendaki dengan al-Hanabilah di sini ni ialah ta'ifatun, satu kelompok yang kecil min mutaakhiril Hanabilah, daripada ulama-ulama yang mutaakhir di kalangan ulama mazhab Hambali. Tuh. Wakilah kata setengahnya, siapa dah tu? Qadi Abu Ya'la. Kata setengahnya ialah Qadi Abu Ya'la, kata setengahnya. Yang dikehendaki di situ orang yang mencetuskan orang panggil Hanabilah pada tashbih ni ialah Qadi Abu Ya'la. Dah, wallahu alam lah. Dah. Itu. Jadi waqama Ibnul Jauzi, dan telah bangun, telah berdirilah, telah berhujahlah oleh Ibnul Jauzi, oleh seorang ulama dalam mazhab Hambali yang betul-betul ahli sunnah lah. Itu Ibnul Jauzi. Di dalam kitab mana? Fi daf'i syubahit tashbih. Dalam kitab fi daf'i syubahit tashbih. Ni nama kitab ni. Di dalam kitab daf'i syubahit tashbih. Dalam kitab menolakkan
syubhat puak-puak yang mentashbih ke Allah Ta'ala dengan makhluk, yang menyerupa ke Allah Ta'ala dengan makhluk. Dalam kitab Ibnul Jauzi yang bernama Daf'us Syubahit Tashbih ni, Ibnul Jauzinya telah pun buat telah berdiri, telah bangunlah oleh Ibnul Jauzi dalam kitab itunya biraddi alaihi, dengan menolakkan di atas mereka itu, yakni mereka taifatun min mutaakhiril Hanabilah dia. Nak satu kelompok kecil ulama-ulama yang mutaakhir di kalangan Hanabilah. Lagu mana fok dia ni? Dah. Fok Karamiyah dan Hanabilah ni. Tak ingat nak bawa. Jumpa odak kalau kita hari bawah. Jumpa tak? Ya. Ni saya duduk kali tak? Dia duduk atas ni. Dia dua kitab warna coklat tu. Hak tebal warna coklat. Adillah Adillah ahli sunnah ke apa? Terus kita ambil bawah. Dah. Ada tak nak koci? Ni. Hunggah. Cepat. Jangan lambat. Berlari selalu. Jadi bukanlah maksud dengan Hanabilah tu ialah Imam Ahmad bin Hanbal atau pengikut bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Kerana Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan pengikut-pengikut yang betul-betul mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal tu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu yang dikehendaki Hanabilah di sini siapa? Iaitu firqah ta'ifatun min mutaakhiril mazhab ta'ifatun, satu puak yang kecil min mutaakhiril Hanabilah, daripada ulama-ulama yang mutaakhir di kalangan mazhab Hambali. Bukanlah semua ulama mazhab Hambali seperti ni. Dah. Jadi sebab tu kita kena ingat juga lah. Fok-fok Wahabiyah ni memang dia tak mengaku dia Wahabiyah. Dia tak mengaku dia Mujassimah, Musyabbihah dan sebagainya. Bahkan mereka mengaku kata mereka ni mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Padahal dalam beberapa perkaranya mereka ni tidak mengikut sebetul-betulnya bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebab itulah fok dia ni adalah tafiqah memanglah mazhab Hambali. Tapi dalam akidahnya mereka tidak sebenar-benar ikut manhaj bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tu. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal tu pasti ahli sunnah. Jadi jangan kita apabila jumpa dalam kitab kata Hanabilah. Dalam kitab Usuluddin terutamanya bila sebut kata Hanabilah ni kita duk suka kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal tu ahli sunnah wal jamaah. Apa tu? Yang dikehendaki di sini ialah beberapa ulama yang mutaakhir di kalangan mazhab Hambali yang mereka itu tidak ikut pada pegangan bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam beberapa perkara lah sehingga membawa mereka ni pada tashbih, musyabbihah dan tajsim, menjising ke Allah Ta'ala, walaupun tidak secara sharih, tidak secara jelas-jelas. Tidak secara jelas-jelas lah mereka tak kata Allah Ta'ala ada muka seperti muka kita, tangan seperti tangan kita, kaki seperti kaki kita, dah. Tapi mereka isbat kata Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, ada muka, ada wajah, ni. Tapi muka Tuhan tak serupa muka kita. Tu panggil mujassimah ghairu sharih. Mujassimah ghairu sharih. Mujassimah yang tidak jelas-jelas. Tajsim dia tu. Lepas tu ahli sunnah tu kayak gitulah kelakuan dia. Kayak gitulah pendapat ahli sunnah wal jamaahnya. Lepas tu tangan kau gapo tu orang panggil sifat khabariyah. Sifat hak dikhabar ke dalam Quran. Bukanlah anggota tubuh, anggota badan. Bukan anggota badan. Sama juga sifat istiwa. Itu. Betul. Baik. Kalau gitunya fuq Hanabilah dengan Karamiyah ni lagu mana pendapat dia? Az-Za'iminah, yang menyengkalah mereka itu fuq ni. Tu. Fuq Karamiyah, fuq Hanabilah ni. Sebab kita nak jaga sikit sini ni. Baik. Ni ada dah.
Baik. Az-za'imina yang menyangkalah oleh mereka itu Karamiyah dan Hanabilah ni anna kalamahu akan bahawasanya sifat kalamnya Allah Ta'ala. Kalamnya Allah Ta'ala, perkatanya Allah Ta'ala tu aradun, ialah arak. Tu. Arak. Bukan sifat dak. Bukan ada di zat Allah Ta'ala lah kalau gitu kan. Arak. Arak apa? Min jinsil aswati, daripada jenis segala suara-suara, wal hurufi, dan daripada jenis segala huruf-huruf. Tuh. Jenis segala suara-suara dan jenis segala huruf-huruf. Illa melainkan illa ni istisna sini ni raji'un lil hanabilati je. Ni nak jaga situ. Ada pun karamiyah dak gitu. Dalam tu ada sebut. Melainkan annahu qadimun qaimun bizatihi. Melainkan bahawasanya segala suara dan huruf-huruf tadi tu qadim ia dan ada ia di zatnya Allah Ta'ala. Hak pegang lagu ni raji'un lil hanabilati. Tu. Kembali kepada fuq Hanabilah hak sesat tadi tu. Wa ammal karamiyatu, adapun puak karamiyah tu dalam jebak dak. Tu fa innahu, maka bahawasanya mereka itu karamiyah, yakuluna beriktikadlah mereka itu inna kalamahu, akan bahawasanya kalam Allah Ta'ala tu bi hurufin wa aswatin, dengan beberapa huruf-huruf dan suara-suara, hadisatun yang baru. Tuh. Tapi wala yubaluna biqiyamil hadisi bil qadimi. Tapi tidaklah mereka tu berkata dengan bahawasanya berdiri benda-benda baharu tu di zat Allah Ta'ala. Kenapa gitu? Tengok. Dalam kitab ni disebut. Dalam kitab apa ni? Syarhul Lama'il Adillah fi qawaidi aqaidi ahli sunnah. Syarah bagi kitab Lama'il Adillah. Lama'il Adillah ni kitab Imam Haramain, kalau tak silap. Pada menyatakan segala kaedah-kaedah bagi i'tiqad ahli sunnah. Ini syarah oleh Ibnu Tilmisani. Dia kata sini al-firqatus tsaniyatu, bermula firqah yang kedua, wahum al-karramiyatu. Macam gitu. Al-karramiyatu. Dengan sabdu atas ra tu. Al-karramiyatu. Fuq karamiyah. Al-karramiyatu. Lagu mana fuq dia i'tiqad? Za'amu, menyangkalah mereka itu karamiyah, annal bari'a ta'ala, akan bahawasanya Allah Ta'ala, al-bari'a ni Allah Ta'ala, takumu, ada bihi di dia, di zat dia tu, al-aqwalu, beberapa qaul-qaul, al-murakkabatu, yang tersusun, minal hurufi wal aswa, beberapa huruf-huruf dan suara-suara. Ni dah. Ya. Betul dah. Qalu, berkata mereka itu fuq karamiyah, wala yakunu qailan biha. Tuh. Wa innama huwa qailun bil qailiyah wa fassarul qailiyata bil qudrati 'alal qauli. Baik. Jadi fuq karamiyah ni dia kata mana? Fuq karamiyah ni dia kata qaul ni dia membezakan antara qaul dengan kalam. Gitu. Gitu dulu nak faham. Dia membezakan di antara qaul dengan kalam. Jadi kalau qaul ni bagi mereka ialah beberapa huruf-huruf suara-suara. Itu. Tersusun daripada beberapa huruf-huruf dan suara-suara. Adapun kalam ni
Al-qailiyah ni orang panggil kalam lah. Dah. Bak dia kata wafassaru dan mentafsirlah mereka itu karamiyah al-qailiyah akan qailiyah. Qailiyah ni kalam. Sifat kalam tu. Bil qudrati 'alal qauli. Dia mentafsirkan kalam dengan makna qudratu 'alal qauli atau qudratu 'alat takallumi. Nah, kemampuan di atas berkata-kata. Jadi di sisi karamiyah ni qaul dengan kalam ni dia ada beza. Nah, gitu Qaul dengan kalam ni dia ada beza. Jadi kalam yang dikehendaki dengan huruf suara ni dia kata qaul. Itu qaul. Dah. Itu ialah qaul. Al-aqwalul murakkabatu minal hurufi wal aswat. Gitu. Adapun kalam tu sendiri ialah al-qudratu 'ala takallumi atau al-qudratu 'alal qauli. Kemampuan di atas berkata-kata. Nah, kuasa nak bercakap. Gitu. Itu dikatakan kalam. Nampak tak? Ini jadi syubhat ni. Yang mau tuduh kata tarik pada ni mengikut karamiyah ni. Mana? Perkata tu kemampuan untuk berkata kata-kata. Silap tu. Nah. Tu kenapa? Kerana dijadi kau panggil kalam lafzi tu mabedak dianya ialah kalam nafsi. Tak betul tu. Tak ada pada tarik pada kata gitu, tak ada. Nah, kalam lafzi itu bukan mabedak daripada kalam nafsi. Nah, kalam lafzi itu ma hasala bil masdari. Kalam masdari bukan ma hasala bil kalamin nafsi. Nampak tak? Jadi tak bolehlah kita kata, oh kalau gitu tarik pada nya ialah kalam ni al-qaulu 'ala takallumi. Al-qaulu 'ala al-qauli. Al-qudratu 'ala takallumi, al-qudratu 'ala al-qauli. Tak boleh kata gitu. Kemampuan di atas berkata-kata tu bermakna sifat perkata tu jadi mabda' bagi kalam lafzi. Nampak tak? Tu. Jadi tak boleh kita nak kata sama lah dengan karamiyah. Tak sama tu. Faham balik tu. Karamiyah dia kata kalam ni beza dengan qaul. Qaul ialah beberapa huruf-huruf suara yang baru. Nah. Kalam tu pula ialah al-qudratu 'alal qauli ataupun al-qudratu 'alat takallumi, kemampuan untuk berkata-kata. Jadi orang panggil apa tu? Dia panggil kalam tu ialah mabda' bagi kalam lafzi. Kalam nafsi di sisi karamiyah ni ialah mabda' bagi kalam lafzi. Sama tak dengan tarik pada Sama tak? Tak sama. Kenapa? Karena kalam lafzi ditarik pada bukan hasil daripada kalam nafsi. Nah, bukan kalam lafzi ni ialah hasil daripada mabda'nya ialah kalam nafsi. Nah, kalam lafzi ni ialah hasil daripada masdari. Tak? Nampak tak? Sebab itulah kalam lafzi itu juga dinamakan ma hasala bil masdari, bukan ma hasala bil kalamin nafsi, bukan. Jadi jangan kita ambil pukul rata gitu, jangan. Sikit je tu. Jadi kalau hak faham kata perkata tu ialah kemampuan untuk berkata-kata kalam lafzi, memang karamiyah dia. Memang karamiyah. Apa? Karamiyah tu kata al-qudratu 'ala takallumi. Apa tak? Al-qudratu 'ala al-qauli. Tu nampak. Jadi ia mengatakan huruf suara ada di zat Allah Ta'ala tu raji'un lil hanabilati saja. Adapun fuq karamiyah, mereka tak kata huruf suara tu orang panggil duduk di zat Allah Ta'ala, tidak. Koding ada di zat Allah Ta'ala. Tapi mereka kata apa? Qaul dengan kalam ni beza. Maka qaul tersusun daripada beberapa huruf suara. Adapun kalam semata-mata qudratu 'ala takallumi atau qudratu 'ala al-qauli. Tu. Nampak tak? Boleh tak? Baik.
Patuh ahli sunnah lagu mana? Ahli sunnah lagi tak ni kata i'lam, ketahui olehmu anna mazhab ahli al-haqqi, akan bahawasanya mazhab ahli sunnah ni anna Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala mutakallimun bi kalamin qadimin, zat yang berkata-kata tu dengan perkatanya yang qadim, laisa biharfin wala sautin, tidak berharap dengan satu harap dan tidak bersuara, muta'alliqin bi jami'il muta'allaqati, bertakluklah ia kalam perkata ni dengan sekalian benda-benda yang dibertaklukkan dia, yakni wajib, mustahil, jaiz. Takluk serupa dengan ilmu jugalah pada pihak muta'allaqnya, tapi pada pihak wajah takluknya hak tu inkisyah mutlak, hak ni dilalah. Ma'a wahdatihi, serta satunya perkata tu, fayusafu bikaunihi, maka disifatkan dengan keadaan Allah Ta'ala tu amran, yang memberi perintah, wa nahyan, yang menegah, wa khabaran, yang mencerita, yang mengkhabar, wa istikhbaran, dan yang menuntuti tanya, wa wa'dan, yang berjanji baik, wa wa'idan, yang berjanji buruk, ila ghairi zalika min ma'anil kalami, hinggalah kepada yang lain daripada demikian itu daripada beberapa makna-makna bagi kalam. Wa yarji'u zalika ila ikhtilafil muta'allaqati, dan kembalilah demikian itu kepada bersalah-salahan benda dibertaklukkan dia, ma'a wahdatihi, serta satunya perkata tadi itu fi nafsihi, pada zatnya, kama anna ilmahu, seperti bandingannya, seperti bahawasanya ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala, ilmun wahidun, satu pengetahuan, muta'allikum bi jami'il ma'lumati, bertakluk dengan sekalian benda-benda hak diketahui. Mana? Wajib, mustahil, jaiz. Bila lagi bertakluk, sedia kala lagi. Bila lagi Tuhan menunjuk, sedia kala lagi dengan kalam dia. Pelik apa wa kaza qudratuhu wa iradatuhu wa sairu sifatil ma'ani al muta'alliqati. Seperti demikian itu jugalah oleh pekuasa dan penentu dan sekalian sifat-sifat ma'ani yang mempunyai takluk-takluk. Nah, jadi nak cerita katanya bahawasanya betul dah. Nah, satu pekuasa, satu penentu, satu pengetahuan, satu perkata. Pelik apa? Nah, dah. Tapi ingat, bukanlah perkata ni mah bedak bagi kalam lafzi. Bukan hak nak buat contoh di kita, dia nak tekak kau dalam hati waktu tubik kau. Tu nak buat contoh budak faham je. Nah. Faham molek tu. Tu. Jadi karamiyah ni dia beza sikit dengan Hanabilah itu dah. Yang mengatakan huruf suara tu duduk di zat Allah Taala tu kembali kepada Hanabilah. Adapun fuq karamiyah, tu kalamuhu ta'ala bi hurufin wa aswatin, tu hadis tu kan apa? Itu qaul. Faham tak? Lepas tu kalamnya al-qudratu 'alal qauli atau al-qudratu 'alat takallumi. Gitu. Maka tak betul tu. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, kalam lafzi itu tidak orang panggil hasil daripada mabda'nya kalam nafsi, tapi ma hasala bil masdari, bi kalamil masdari. Kenapa ya itu? Sikit itu, halih sikit itu ya. Tu gelecoh lalu dah. Habis itu. Kalau gitu dia kata sininya walamma faragha samahahullahu ta'ala minal qismil awwali. Titik dah tu, habislah cara sifat kalamnya. Artinya di sininya kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala ada kalam nafsi. Pada pihak mengisbatkan kalam nafsi, tak ada khilaf di antara mana-mana imam ahli sunnah wal jamaah. Semua sahabat. Adapun bab kalam masdari, tu khilaflah di antara Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada yang kata buka hijab, ada yang kata menjadikan huruf suara, berkhilaf balik masdari, tapi gicatung apa? Mengisbatkan kalam nafsi. Adapun Mu'tazilah, engkau awal lagi orang panggil kalam nafsi. Tu engkau awal lagi kalam nafsi. Tu dia kata lagi tak ni, al-firqatur rabi'atu wa hum al-mu'tazilatu. Firqah yang keempat ialah puak Mu'tazilah. Menafilah mereka itu Mu'tazilah kalaman nafsil qa'ima bizatillahi ta'ala. Menafi mereka itu akan kalaman nafsi, akan kalam nafsi perkata. Kalaman nafsi itu al-qa'imah, yang berdirilah kalam tadi itu bizatillahi ta'ala, di zat Allah Ta'ala. Allazina da'i, yang bermula kalam nafsi itu kita dakwakan, kita sini ahli sunnah wal jamaah lah, kidamuhu oleh sedianya. Kenapa? Listihalat ittisafihi jalla wa azza bi hadithin. Tu panjang dah tu. Mana nak sebut sini kan?
Jadi kalau gitu Mu'tazilah kata innal bari'a subhanahu wa ta'ala mutakallimun bi kalamin haditsin yakhluquhu fi jamadin min syajaratin aw ghairiha. Jadi mana? La yusafu harfan. Mana sebut dia? Time kita nak tunjuk tak jumpa dah. Mana? Mana dia sebut? Pasal apa tu? Pasal Mu'tazilah tu. Oh, tak ada. Tak jumpa dah. Mari baru tengok. Tak tanda selalu dah. Ada jumpa dah. Nanti tak jumpa dah. Jadi Mu'tazilah tu, ya rak Mu'tazilah ni kan apa? Dia kata Mu'tazilah ni tak betul lah. Apa? Boleh kata Tuhan tu mutakallimun, tapi mutakallimun tu apa? Bi khaliqil kalam fi ghairihi. Tak kena dia kata. Cari tak jumpa pula. Baik. Selesailah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengisbatkan sifat kalam nafsi pada zat Allah Taala. Mu'tazilah ingkari kalam nafsi kerana apa? Mensakatkan kalam tu pada huruf dan suara. Kemudian puak Hanabilah pula dia kata kalam Allah Ta'ala tu huruf suara yang koding ada di zat Allah Ta'ala. Koding pula huruf suara, lepas tu koding pula ada di zat Allah Ta'ala. Adapun Karramiyah huruf suara tu ialah qaul, adapun kalam tu ialah qudratu ala takallumi. Beza lah tu, kena beza molek di antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Karramiyah, dengan Mu'tazilah, dengan Hanabilah. Jangan duk campur gaul sekali, jangan. Walamma faragha, dan tatak kala mana selesailah samahahullahu ta'ala. Tu samahahullah tu bukan nama siapa dia, tu doa. Doa dengan memaahlah akan dia oleh Allah Ta'ala. Samahahullah. Tu dalil tu dia aja, innamad du'a'u bil masamahati walam yad'u bi raf'id darajati masalan li anna sya'nal 'arifina la yarawna li anfusihim amalan. Tu dalam tidak sebut. Hanya sahaja berdoalah oleh syarih dengan masamahah. Samahahullah, memaahlah akan dia oleh Allah Taala, dan tidak berdoa dengan mengangkat bi raf'id darajati, dengan mengangkat darjat masalan. Kerana apa? Li anna sya'nal 'arifina, kerana kelakuan seorang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala ni, la yarawna, tidak melihatlah mereka itu arifuna billah, li anfusihim, bagi diri mereka itu amalan akan amalan. Itu kenapa kerana itu didoakan samahahullah. Dan tatak kala mana selesailah oleh musannif samahahullah, oleh nazim samahahullah Ta'ala, memaahlah akan dia oleh Allah Ta'ala. Selesai apa? Minal qismil awali, daripada bahagian yang pertama. Apa bahagian yang pertama? Wahwa, dan ia bahagian yang pertama tu ma yajibu lillahi ta'ala. Tu barang yang mesti bagi Allah Ta'ala. Yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mesti bagi Allah Ta'ala. Jawab bagi lama.
Syara'a nescaya masuklah oleh nazimnya fi bayanil qismi tsani, pada menyatakan bahagian yang kedua. Apa bahagian yang kedua? Wa huwa, dan ia mana qismus tsani, bahagian yang kedua tu, ma yastahilu alaihi ta'ala, barang yang tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala. Jadi selesai dah dia menyata ke panggil barang hak mesti bagi Allah Ta'ala. Sekarang ni masuklah oleh nazim nak menyatakan barang yang tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala. Faqala, maka berkatalah an-nazimu oleh nazim, wa yastahilu diddu ma taqaddama. Ada alif tu, aliful itlaq tu. Nah, dalam kitab tu tak ada deh. Kena bubuh lah. Wa yastahilu diddu ma taqaddama minas sifati syamikhati fa'lama. Asalnya fa'laman, tapi nun taukid tu atas orang panggil mazhab Basrahnya, bila orang panggil kita berhenti, maka dibuat lah, nun taukid diganti dengan alif. Fa'laman sepatutnya fa'lama. Faqala nazimu, maka berkatalah oleh nazim, wa yastahilu, dan tentu tidak, diddu oleh lawan, ma barang taqaddama, sifat-sifat barang tu kena ke sifat-sifat taqaddama yang telah terdahulu sebutnya. Mana sifat-sifat yang telah terdahulu oleh sebutnya? Minas sifati syamikhati fa'lama, daripada segala sifat-sifat yang dibersihkan daripada sifat-sifat kebaharuan. Fa'lama, maka ketahuilah olehmu. Gitulah. Dah. Tu terjemuh dia. Kalau gitu, wa yastahilu ay alaihi ta'ala, dan tentu tidak di atasnya, di atas Allah Ta'ala. Tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala apa? Pak bagi yastahilu, diddu oleh lawan. Di sini ni di pada lurah saja ni. Bukan di pada istilah dah. Nanti akan datang akan menyatakan orang panggil apa dia panggil? Dia panggil al-munafat. Al-munafat indal mantiqah wa indal usuliyin. Benda-benda yang saling bernafi-nafian di antara satu sama lain di sisi ulama mantik dengan di sisi ulama usuluddin dan ulama usulul fiqh. Ada beza sikit lah. Dah. Ada beza sikit. Baik. Dia lawan sini bukan lawan macam gocah lembu dengan lembu tu, bukan. Tu dia sekali ada kan. Jangan ingat berlawan sini gocah lembu dengan lembu, gedung-gedung badai tanduk tu, bukan. Lawan ni mana tak boleh beripus sekali, baik tak? Tu. Buta dengan pelihak boleh beripus sekali? Tak boleh. Dah. Pekak dengan pendengar boleh beripus? Tak boleh. Bisu dengan perkata boleh beripus sekali? Tak boleh. Tak boleh beripung. Itu makna diddu. Dan tentu tidaklah di atasnya Allah Ta'ala tu diddu oleh lawan. Lawan apa? Ma akan barang, yang ini akan sifat-sifat. Ma akan barang, yang ini akan sifat taqaddama yang telah terdahulu. Taqaddama tu ada alif. Al-alifu lil itlaqi. Bermula alif pada kata taqaddama. Ada alif tu belakang tu. Alif tu orang panggil hantara kainatun au maudu'atun, itu dihantar ke alif tu lil itlaqi, aliful itlaq dia panggil. Gapo ma barang yang telah terdahulu pada sebut tu? Minas sifatu, bayan pada kata ma. Minas sifati, daripada beberapa sifat-sifat. Dia kata bayanun lima. Tu. Min lil bayan, bagi ma pada kata ma taqaddama. Gitu awak molek tu. Awak kurung yang molek. Bayanun lima. Bayan, min tu bayan pada kata ma pada kata taqaddama. Tu. Mana sifat tu? Itu harfu tafsiriyah, nak menafsirkan sifat-sifat yang telah terdahulu pada sebut. Ai sifatin nafsiyati wasalbiyati wal ma'ani. Iaitu sifat-sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Itu. Maka tentu tidaklah oleh lawan barang sifat-sifat yang telah kita bila dah sebelum ni. Mana sifat nafsiyah wujud sa? Kidah baqaq mukhalafah qiyamu bin nafsi wadaniyah tu salbiyah, qudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam tu ma'ani. Tu. Sifat-sifat ni asyamikhati ai al-murtafi'ati, yang terangkatlah ia, al-munazzahati, yang tersucilah ia, anil hudusi, daripada baharu.
walawazimihi, dan segala yang melazimi akan dia akan baharu. Dah. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala tu bukan hawadis, dan tersuci juga sifat-sifat Allah Ta'ala daripada benda hak melazimi bagi hawadis. Tu. Nah, benda hak melazimi bagi hawadis pun tentu tidak atas Allah Ta'ala. Hawadis tu sendiri pun tentu tidak atas Allah Ta'ala. Nah. Fa'lama. Fa'lama tu asluhu, bermula asalnya fa'lama tu fa'laman. Nah, kalau ulama Kufah dia tulis tu fa'laman lah. Nah. Apa nun belakang tu? Binuni taukidi dengan nun taukid al khafifati. Nun taukid khafifah. Tu. Fakubilat, maka ditukarkan fil waqfi pada nak berhenti alifan akan alif. Nun taukid khafifah tu bila nak wakah hanya kena tukar dengan alif. Kenapa? Liqauli Ibn Malik, kerana kata dalam kitab Ibn Malik mata Alfiyah, wa abdilan haba dafathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Dah lah tu, jumpa tak? Orang hok ngapa mata Alfiyah tak mari lagi. Nah. Aljun apa dah? Tak lagi. Yusuf ngapa dah? Apa dah? Ya. Ngapa hok kiai suruh ke atau sendiri? Kiai suruh dah. Aljun tak ngapa lagi? Lain-lain dikata ke mana? Rasa dikata dulu lah. Ustaz Hidi? Oh, no, the way. Kenapa kau ditukarkan ketika wakah atau akad alih nun taukid khafifah? Liqauli Ibn Malik. Kerana perkataan Ibn Malik dalam kitab matan Al-Piyah Al-Payah. Wa abdilanha. Dan ditukarlah akan dia nun taukid khafifah tu ba'da fathin alifah. Waqfan hal kada wakah kama takulu, seperti mana barang yang engkau katalah fi qifan. Pada perkataan kifan, kifa. Nun taukid itu bila kita nak berhenti kifan, kifa. Jadi itu di sisi ulama Basrah tu. Kalau ulama Kufah kifan tu fa'laman tak ada tukar dah nun dengan alif. Di sisi ulama Basrah bila kita nak wakah nun taukid khafifah tu ditukarkan dengan alif. Tu. Saya budak ngapa agak. Itu ni. Muka Pak Al-Payah tu gak. Nak pinjam kitab dah ambil dah ada. Kalau gitu tengok. Boah habis itulah nahunya. Wal muradu biddiddi, dan bermula yang makna yang dikehendaki dengan did. Di mana did yang dikehendaki makna dia huna di sini? Di mana di sini? Di dalam nazam tadi. Wa yastahilu diddu ma taqaddama minas sifati syamikhati fa'lama. Haddid pada kata did ma taqaddama tu. Dalam nazam tu. Ad-diddul lughawiyyu, ialah di yang dibahasa pada lughah. Bukan di istilahi dak lah. Di hak dibahasa pada lughah. Apa makna di pada lughah? Bukan istilah ilmu mantik, bukan. Wahwa, dan ia di makna lughah ni mutlaqul munafi, semata-mata nafi. Ni ambil ni semata-mata tak boleh beripu sekali. Nak ta'mim lagi. Semata-mata menafi itu apa? Semata-mata berlawanan, semata-mata ternafi. Sawaun kanat. Sama adalah ia tu judian. Au adamiyan. Sama ada benda hak ternafi tu benda hak bahasa ada ke, atau benda hak bahasa tak ada. Tak kira. Dah. Macam kita kata lawan bagi hitam tu apa? Tak hitam. Tu orang panggil apa tu? Naqid. Naqid. Tu naqid dia panggil. Tu orang panggil naqidaini. Dua yang berlawanan dengan makna naqid. Betul tak? Betul eh? Hitam tidak hitam. Tu lawan dia. Hitam lawan dia tidak hitam. Tapi kalau orang panggil hitam lawan putih, lawan juga tak? Hitam lawan putih lawan tak?
Tak lawa. Kalau tak lawa samalah hitam putih ni gitu. Hitam ni lawa putih tak? Lawa tapi bukan makna nakik. Tapi dengan makna did. Deh. Dengan makna did. Nah, tu. Nah, nanti bawah tu akan dia menyata tu. Nah, tu bawah tu ada yang akan menyata tu. Wa ammad diddani fahuma al-ma'nayani al-wujudiyani allazani bainahuma ghayatul khilafi wa la yatawaqqafu ta'aqquli ahadihima ala ta'aqqulil akhari kal bayadi was sawadi. Nampak tak bawah tu? Ada nanti akan menyata pada kita tu. Jadi kalau orang panggil hitam lawan putih atau putih lawan hitam, itu orang panggil lawan dengan makna di. Kenapa? Terkadangnya tidak semestinya putih itu lawan bagi hitam, merah pun lawan bagi hitam. Betul tak? Sebab tu dalam takrif yang lainnya, fayartafi'ani bi an yakunal mawjud. Betul tak tu? Walakinnahuma qad yartafi'ani. Akan tetapi kedua-duanya orang panggil perkara hak di tadi tu, terkadangnya terangkat kedua-duanya. Contoh kata-kata hitam dengan putih tadi. Fayartafi'ani bi an yakunal mawjud ahmar. Contoh. Tu lagi akan bawah yang akan menyata. Jadi nak cerita sininya, di sini ni orang panggil di lughawi je. Bukan di dengan makna istilahi. Apa di dengan makna lughawi? Semata-mata ternafi, tak kira lah benda tu ada ke tak ada. Gitu. Jadi sebab itulah Tok Diskar katakan lawan sini bukan duk belaga dengan lembu tu bukan. Mana nak tak boleh beripus sekali. Tu orang tak boleh beripus sekali. Tak kira lah tak boleh beripus sekali tu benda ada lawan ada ke ada lawan tak ada tak kira. Gitu. Faka'annahu qala, maka seperti bahawasanya ni, maka seolah-olahnya qala berkata oleh nazimu, seolah-olahnya nazim kata lagu ni, wa yastahilu alaihi ta'ala kullu ma yunafi ma taqaddama minas sifati. Gitu. Notah situ dulu. Jangan duk sambung straight jangan. Jadi seolah-olahnya nazim kata wa yastahilu diddu ma taqaddama minas sifati syamikhati fa'lama. Ni nak kata gini, wa yastahilu alaihi ta'ala, dan tentu tidaklah di atasnya Allah Ta'ala, tentu tidak apa tu paknya bagi yastahilu. Kullu ma, oleh tiap-tiap. Kullu tu kullu jami', bukan majmuk dak. Kullu jami'. Kullu ma, oleh semua sekali barang, sifat, yunafi yang menafi, ini mana ternafi. Ma akan barang ini sifat, taqaddama yang telah terdahulu pada sebutnya, apa sifat yang telah terdahulu pada sebut? Minas sifati, daripada berapa sifat-sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Gitu. Tak? Habis itu. Kemudian dia kata la diddul istilahiyyu. Ini atahlah pada kata tu. Pada kata lughawi ni. Mana pasal sepepaknya wal muradu bid-diddi huna ad-diddul lughawiyyu la did la diddul istilahiyyu. Gitu. Tuh. Dan bermula maksud dengan kata di dalam matan nazam wa yastahilu diddu ma taqaddama tu ialah di yang dibahasakan maknanya pada lurah. La diddul istilahiyyu, bukanlah di yang dibuat istilah oleh ulama. Tu bila nak tahu tu di pada istilahi, alama sayati, di atas barang, yakni huraian sayati yang lagi akan datang. Bila apa ni nak dekat ni mila ni wa anwa'ul munafati indal manatiqati arba'atu. Ini nak nyata lah. Tu dan bermula bagai-bagai nok. Wa anwa'ul munafati, dan bermula bagai-bagai benda yang saling bernafi-nafian itu di sisi mantiqati, di sisi manatiqati, di sisi ulama manatiqah. Ulama manatiqah ni ulama mantik, khabarnya arba'atun, ialah 4 perkara. Kita berhenti dulu. Wa anwa'ul munafati wallahu a'lam. Saya cari pula mana?
Tak jumpa pula Mari duk baca jumpa molek-molek. Tapi bimbangnya tak pergi baca kitab lain, ingat adalah kitab ni. Ada juga gitu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Summa lam kemudian ketahui olehmu. Situ deh. Betul. Summa lam kemudian ketahui olehmu arsyadakallahu ta'ala. Mudah-mudahan memberi petunjuklah akan dikau oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketahui olehmu ma akan barang. Huwa ialah ma tu barang tu. Al aslu ialah asal fi hadzal babi di dalam ini bab. Bab apa? Yani babi qabulil jawaizi. Nah, bab pada menyatakan terima hadiah pemberian. Kita ni duk bercara tentang bagaimanakah Imam Ghazali menanggapi tentang bagaimana penerimaan pemberian orang. Sama ada qabuli jawaizi salatin. Tu terima orang panggil pembahagi hadiah pemberian daripada sultan-sultan ataupun daripada sedega-sedega. Orang-orang kaya-kaya. Tu diceritakan dalam ni. Panjang dah kita bahas tu, takut lupa kat kita baca sendirilah dengan budak-budaknya. Baca pula mula zamah muzakarah pula pokoknya. Wa huwa dan ia ma huwal aslu tu, dan ia barang yang ialah asal tu. Annaha huna ialah bahawasanya huna ini di sini ai fi hadzal babi ni, di dalam ini bab ni, syai'aini ialah dua segala sesuatu. Jadi asal hombi bagi perbahasa Imam Ghazali kaya tentang penerimaan qabul pemberian orang ni, tak kira lah daripada raja ke orang panggil sedega-sedega ke apa. Asal dianya kembali kepada dua perkara lah. Mana? Dua perkara tu. Ahaduhuma. Satu daripada duanya ialah hukum syar'i, hukum syarak. Wa zahiruhu dan zahirnya syarak. Jadi khilaf demo kata kita kena gini, ni kata kita tak boleh terima terus, kita kena siasat dulu. Kalau tahu kau kata dia tu raja zalim, sultan yang zalim, jangan kita terima. Katanya boleh terima, tak ada apa hak dia zalim tu, kita tak wajib siasat apa. Macam-macam duk bahas tu. Sebenarnya kembali kepada dua ni ya. Mana? Pertamanya hukum syar'i, hukum syarak, wa zahiruhu dan zahirnya syarak. Wasani dan yang keduanya ialah hukmul wara'i, hukum bagi warak. Wa haqquhu dan haknya warak. Tu. Jadi hak mana kata terima ke apa gitu gini, tu hukum syarak dan zahir syarak. Hak mana kata kena siasat dulu, kena soal siasat cermat itu ini, tu kembali pada hukum warak dan haknya warak lah. Tengok dia kata mana. Nak tafsir ni. Fa hukmus syar'i dan bermula hukum bagi syarak itu huwa ialah. Begitu. Anta khuza ialah bahawa engkau mengambil ma akan barang. Ataka yang didatangkan akan dikau. Yang datang akan dikau tu muambil. Muambil itu miman daripada mereka. Zahiruhu yang zahirnya nyaman tu salahun ialah orang yang baik. Tu hukum syarak. Nah, orang hak mari tu buh piah ke tu baiklah. Pocik hak mari dak atas lauk-lauk ayam ke gapo pondok tu dah ni. Zahir nampak baik, bukan duk pakai seluar pendek, pakai seluar sendal mari sini. Nah, pakai seluar tu aurat, pakai baju tu aurat molek. Nama apa? Pok mak pok leh.
Mu ambil lah. Zahir nampak baik. Bukan kata mari pakai seluar pendek, baju singlet. Tangan pergi botol agak. Tu tak boleh Nak tanya dulu kalau nak bagi agak apa pun. Takut dia curi, tak tahu. Nah, yang mabuk lagi curi, lepas tu yang mari sedekah. Ni. Nah, mari pergi ke budak-budak pondok. Mampu kerah budak pondok, tolong pakai yamak. Duk makan dah reh. Ni dak hak mari bui tu juru molek Nah, pakai ngapi yo, ngakai plekap gapo tutup aurat lah. Zahir dia nampak solahun. Nah. Wala tas'al, dan janganlah engkau tanya. Tanya gana min aina huwa lah. Daripada mana kah ia? Jangan tak suruh tanya lah. Nah, ni tiap kali tu haji nak hari wiaya ke ikan tanya tak mak. Tu haji beli mana ni? Piti halal ke dak? Tanya habis. Ni siasat pula. Ya tak malah lah aku pergi ke pondok ni. Ni, nampak sangat aku ni. Nah, macam tak juru. Nah, tak suruh tanya. Wala tas'al, dan jangan engkau tanya. Wala tas'al min aina huwa. Jangan kau tanya. Tanya apa? Min aina huwa. Daripada mana kau ia? Ia apa? Ia benda hak dia nak wi itulah. Ma ataka tadi tu. Illa melainkan, kena tanya juga yang tu tanya belaka jangan. Illa anta tayaqqana. Melainkan bahawa engkau tu yakin annahu bahawasanya nyama ataka tadi tu. Barang yang datangkan di kau tadi tu. Ghasbun tu kira ghadbun tak? Ghasbun, rampasan. Mereka mu yakin kata bagian ni bagian rampasan. Nah, bagian ropok. Nah, kita tahu benar kata akaunsi ni diropok malah. Gapo bagian-bagian hilang habis, berah gapo hilang habis. Tiba-tiba ada orang mari berah tu. Nak tu ni. Dengan plastik jabir orang akaunsi. Sudah kau ni dah meropok malah ni. Tu kena tanya. Tiga temu nak tanya. Maaf lah nak tanya sikit aja weh. Bak nampak akaunsi tu. Akaunsi mana Bak akaunsi sini kena ropok habis mari. Ada habis berah. Nak pergi berah dengan akaunsi kena tanya je. Takut haji dah ropok ni. Nak tanya lah. Tu illa anta tayaqana annahu ghasbun. Melainkan bahawa engkau tu yakin bahawasanya bagi hak mari padamu tu. Ghasbun ialah rampasan. Ropok kau rapah tak kira lah ala sabilil haram lah. Maknanya atas jalan haram. Au haramun bi'ainihi, ataupun haram dengan diri dia tu sendiri. Ai haramun bizatihi. Haram benda apa? Daging. Daging pun ni nak hari pondok ni. Belak-belak tengok hidung duk gitu ada. Ada plastik dah tu ni. Ya salah tak ingat nak buat hidung. Hidung duk gitu ada. Daging pun ni haji weh. Dak tu ni nampak hidung pelak ni. Nah, kena tanya lah. Tengok tu baru kena tak? Kena tanya. Itu orang panggil hukum syarak. Habis tu, faham tak? Tu hukum syarak. Hukum syaraknya kata Imam Ghazali, bahawa mu ambil bagi hak rewi kamu. Daripada siapa orang rewi tu? Orang hak zahirnya nampak baik. Jangan mu tanya. Tapi kalau lah orang panggil mu yakin kata benda tu orang panggil haram, ropok, curi atau diri ain benda hak diberi tu haram, maka barulah mu tu tanya. Baru tanya khabar. Wa hukmul wara'i, dan bermula hukum wara' ni pula. Wa hukmu ay wa amma hukmul wara'i. Gitu. Dan ada pun bermula hukum bagi wara' ni pula. Fahuwa, maka ialah hukum bagi wara' ni begitu. Alla ta'khudha syai'an, bahawa tidak engkau ambilkan akan sesuatu apapun. Jangan ambil sikit pun barang. Min ahadin, daripada mana-mana orang sekalipun. Tak kira lah baik ke buruk ke siapa ke, jangan duk ambil. Hatta sehinggalah tabhasa anhu, mu bahas dulu. Bukan bahas suruh debat bukan. Suruh tanya. Siasat. Tabhasa makna sini ni ialah musuh siasat dulu. Tabhasa anhu ay anzalika syai'. Mu tanya tentang demikian itu sesuatu hak mu nak ambil tadi tu. Kena tanya dulu. Tanya-tanya tu ghayatul bahs. Tu ghayatul bahs. Dah sehabis-habis bahas lah. Sebagai bahas, mana sehabis-habis bahas. Wa tastaqsiyah gitu.
Wa tastaqsiya, dan engkau habisikan. Engkau selidik. Wa tastaqsiya, dan engkau selidiki. Engkau menghabisi, mana engkau menyelidiki. Ghayatal istisqai, sehabis-habis penyelidikan, penghabisan. Selidik sungguh-sungguh. Betul ke tak ni? Nah. Kerana orang ni walaupun cakap benar, pun sah aja nak bahau. Tak? Tu aku warak tu gitu. Fatastaiqin, maka yakinlah engkau. Annahu, bahawasanya bila dah mubahah-bahah, annahu, bahawasanya halawasyan. La syubhata fihi, tidak ada syubhat padanya, pada syai' tadi tu. Fihi fi syai'il ladzi ataka min ahadin tadi. Tidak ada syubhat dah padanya, pada sesuatu yang datang akan dikau daripada seseorang itu. Bihalin, dengan satu hal, satu kelakuan, ai minal ahwali, daripada bagai-bagai kelakuan. Tu. Siapa tahap tu? Siapa tahap mu yakin kata tak ada syubhat dah pada benda hak didatangkan kepada mu untuk oleh seseorang mana-mana sekalipun. Dengan satu kelakuan daripada segala beberapa kelakuan. Bihalin ai minal ahwali, barulah mu boleh ambil. Kalau tidak, wa illa, dan jika tidak. Wa illa, dan jika tidak, dengan makna ada syubhat. Wa illa, dan jika tidak, dengan makna ada syubhat. Wa illa, dan jika tidak, ai bi an kana fihi syubhah. Gitu. Dengan bahawa ada pada syai' allazi ataka min ahadin, sesuatu yang didatangkan akan dikau daripada seseorang itu ada syubhat. Ada syubhat ni. Atau beli mana ni? Beli kedai Aceh ni. Duduk mata. Beli mana ni? Beli kedai ni akaunsi. Sudah tak ada kedai Aceh. Sudah syubhat lah ni. Ya ni betul ke tak ni? Curi ni kali. Syubhat tu. Syubhat tu baik tak? Tak sudah ambil tu kalau orang warak. Ni cerita hukum warak adik. Kalau mu orang tu warak. Tapi mu jangan duk buat warak ramai-ramai. Nama habis orang mari atas mu buat warak. Lepas tu Hakim tanya mana beras tak ada ni dek. Tak boleh. Syubhat belaka boh. Saya tanya belaka lah nyanyi. Mu nak warak dirimu seorang tak apalah, yang duk hukum orang ramai nyanyi kau orang ramai ni deh. Nak warak seorang tak apalah. Tu ni ramai-ramai warak. Bos orang melatak ke? Itu orang tak panggil warak, panggil monyok. Tak? Falaqad ruwina an Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu anna gulaman lahu atahu bilabanin fasharibahu. Ni cerita ni. Jadi mari daripada falaqad, maka sesungguhnya. Rawaina atau ruwina, diriwayatkan akan kami, an Abi Bakrin, daripada Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu anhu, diriwayatkan akan kami daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna gulaman, akan bahawasanya seorang hamba, gulam ni ada budak hamba lah, lahu bagi Abu Bakar aili Abi Bakrin, atahu mendatangilah, akan dia mendatangilah ia gulam, akan dia Abu Bakrin. Gitu. Satu harinya gulam tu mendatangi akan dia Abu Bakrin, Abu Bakar. Dia mari jumpa Abu Bakar tu bila banin, dengan sebekas susu. Dengan susu tu makna sebekas susu lah, tak okey lah. Bawa susu dengan tak ada bekas gitu. Tak? Fasharibahu, maka meminumlah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar lah minumnya. Fasharibahu, maka meminumlah ia Abu Bakar, akan dia zalikal laban tadi tu. Fasharibahu, maka meminumlah ia Abu Bakar, akan dia laban. Faqala gulamu, maka berkatalah oleh hamba tadi tu. Dia kata ke siapa? Oleh Abi Bakrin lah. Dia kata ke Abu Bakar, kunta, kuntu tu deh, kunta tu. Lagi tak kuntu. Kunta, adalah engkau ni, hei sayyidi, hei Abu Bakrin, iza ji'tuka, apabila datanglah olehku akan dikau, bisyai'in, dengan sesuatu apa-apa, tas'aluni, engkau tanya akan daku, anhu, tentangnya, anhu ay an asli zalika syai'. Begitu. Tentangnya, tentang asal demikian itu sesuatu. Ia pelik hari tu. Tiba-tiba Abu Bakar, walima.
Walima walima lam tu walima tu mamu istifham. Istifhamiyah tu. Nah. Tuh. Walima ay wali ayyi syai'in ma. Gitu. Dan kerana apa-apa sesuatu kah? Lam tas'alni. Gitu. Walima lam tas'alni. Aduh, macam itu. Walima lam tas'alni, dan kerana apa-apa suatu kah tidak menanya oleh engkau ya Sayyidi Abu Bakr ni akan daku an hadzal labani, tentang ini susu allazi syarib tahu tu. Nah, tu susu yang engkau minum tu. Jadi ulam ni. Nah, dia kata, pelik ni Abu Bakar As-Siddiq ni. Skalanya kalau aku mari orang apa, dia tanya dulu, mari mana ni barang ni? Wah, kemar ni mari mana? Susu ni mari mana? Tiba-tiba hari ni aku mari susu, pakai Abu Bakar ambil, gok minum. Jadi dia pun kata lalu ke Abu Bakar, kunta adalah engkau ni ya Abu Bakr, iza ji'tuka, apabila mendatangilah olehku akan dikau, bisyai'in dengan apa-apa sesuatu, tas'aluni, engkau tanya akan aku anhu tentang segala asal segala sesuatu. Walima ay wali ayyi syai'in, dan kerana apa-apa sesuatu, kau lam tas'alni, tidak menanyalah engkau akan aku an hadzal labani, akan ini susu yang kau minum ni. Abu Bakar pun kejut. Faqala Abu Bakr, maka berkatalah oleh Abu Bakar, wa ma qissatuhu, apakah kisah dia? Kisah ni mana? Apakah orang panggil asal usul susu ni yang mana? Gitulah kalau kita kata. Tu. Maknanya kaifa khabaru hadzal laban wa ayyu sababin niltu hadza. Gitu. Itu maknanya wa ma qissatuhu. Apakah kisahnya ni? Bagaimanakah ceritanya ini susu, dan apa-apa sesuatu kah sampai oleh engkau akan ini susu, dengan apa-apa sesuatu sebakkah sampai nilta hadza, sampai oleh engkau akan ini susu. Faqala gulam, maka gulam ni berceritalah. Tuh. Raqaitu, menjumpailah olehku. Nah, qauman, akan satu kaum. Fil jahiliyati. Kaum tu memang kafir jahiliyah lah. Fa'atuni haza, atau fa'atuni, betul? Fa'atuni haza, maka memberilah mereka itu akan daku haza, susu ni. Atau fa'atuni haza, maka memberilah mereka itu kaum tadi jahiliyah itu akan daku haza, ini susu. Haza ay hazal labang lah. Bila orang panggil apa nama ni, gulam hamba budak tadi tu cerita kata susu ni dia jumpa dengan satu kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah tu hak wi ke dia susu. Fataqayya'a, maka mengusaha mutah. Mana maka membuat mutah lah. Fataqayya'a, maka usaha mutah ataupun membuat mutah lah Abu Bakrin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu buat mutah. Fataqayya'a tu mana buat mutah. Nak jadi mutah. Bukan buat mutah. Yang lain tu buat mutah dengan buat mutah. Nak wi mutah sungguh. Wi tubik sungguh. Tu. Bila dah mutah tu, waqala, dan berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma hadhihi miqdarati. Ya Allah itu inilah apa? Taqayyahu ni. Hak aku mutah kat akan dia, yang dimutah kat akan dia oleh Abu Bakar As-Siddiq ni. Maqdirati, sekuasa aku. Maqdirati mana ai qudrati. Ialah sekuasa aku. Hak inilah itu Allahumma hadhihi, ya Allah itu inilah, mana inilah aku usaha mutah ni lah. Maqdirati, hak sekuasa aku. Fama baqiya fil uruqi fa anta hasbuhu lah. Maka barang yang tinggal lagi, fama baqiya, maka barang yang tinggal lagi daripada susu tu. Fama baqiya ay minal laban al masyru' tadi tu.
Fama baqiya ay minal laban al-masyru'. Dah maka barang yang tinggal lagi daripada susu hak diminum tu fil uruk. Dalam uruk ni apa? Dalam rongga ni. Nak? Tu. Dalam rongga, dalam perut ni. Fa anta hasbuh, maka engkaulah Tuhan yang mencukupi akan dia. Tu, habis itu. Kalau gitu kata Imam Ghazali, habis itulah. Fahaza, maka ini hadis ni. Ini hadis, maknanya ini riwayat lah. Ini kisah. Fahaza kisah atau hadis. Cerita Abu Bakar As-Siddiq ni begini, orang panggil kelakuan dia. Ya dulluka, menunjuklah di atas engkau ala wujubil bahsi, di atas wajib kena tanya soal selidik dulu. Wajib kena soal selidik dulu. Amma daripada barang. Taqdumu alaihi, yang mendahului di atasnya barang. Ai minal at'imati lah wa ghairiha, daripada makan minum dan lain-lain daripadanya. In kana laka, jika adalah itu kaid tu. In kana laka, jika adalah bagi engkau tu nazarun, fikir tilik fil wara'i, pada warak. Kalau mu tu jenis orang fikir tilik pada bab warak, maka wajib atasmu kena soal selidik dulu. Faham tak? Itu nak cerita gitu. Ni kisah ni menunjuk lagi fil wara'i wa haqqihi. Tu in kana laka nazarun fil wara'i wa haqqihi, jika adalah bagi engkau tu fikir tilik pada warak dan haknya hak warak. Dah. Haqqihi ke hukmihi dia tu? Haqqihi, betul. Betul lah. In kana laka nazarun, jika adalah bagi engkau tu fikir tilik fil wara'i pada warak wa haqqihi, dan pada kewajipannya, kewajipan warak. Fahadhihi maka ini maka ini ialah ini. Apa? Fahadhihi, maka ini ai jumlatul mazkur ada. Jumlah yang tersebut tadi tu. Hadhihi ialah, hadhihi ai azimatu, ialah perkara yang sangat besar. Hadhihi, maka bermula ini perkara yang tersebut tu. Ialah ini apa? Ialah inilah perkara yang azimatun, yang sangat besar. Faqala Imamul Ghazali, fa in qulta fa ka'annal wara'a yukhalifu syar'a wa hukmahu. Tu maka jika engkau kata, maka seolah-olahnya warak-warak tu ialah menyalahilah ia warak akan syarak dan hukumnya syarak, dan menyalahi akan hukumnya syarak. Fa'lam wallahu a'lam. Di situ dulu. Tak ingat tanda.